نیبرہڈ کونسلز میں الیکشن جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. دوسرا جو اس کا حصہ ہے وہ پنجاب کے اندر بلدیاتی انتخابات ہیں. پنجاب کا جو سٹرکچر ہے انتخابات کا، اس میں ہم نے یہ کیا تھا کہ ایک ضلع کا الیکشن ہے جو کہ ڈائریکٹ الیکشن ہونا ہے. اسی طریقے سے اس کے بعد ولیج کونسلز جو ہیں وہ وہاں کے اوپر جو ہے وہ بننی ہے. تو یہ تقریباً ایک نیا سٹرکچر آئے گا اور بڑا امپاورڈ سٹرکچر ہوگا جو پنجاب میں ہے. اور اس کے اوپر جو ہمارے اتحادی ہیں ان کے ساتھ ہماری بڑی اچھی بات چیت ہوئی ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید یہ ہے کہ پنجاب کا جو نیا لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے وہ اگلے چند دنوں میں جو ہے وہ منظور ہو جائے گا، جس کے بعد کہ پنجاب میں بھی مقامی حکومتوں کے بلدیاتی الیکشنز کا راستہ جو ہے وہ ہموار ہو جائے گا. ایک اور جو اس میں ایشو ہے کہ وہ الیکشنز جو ہیں وہ ای وی ایم کے اوپر ہوں گے، اور اس کے لیے پنجاب حکومت نے قانون میں پہلے ہی ترمیم کر دی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج صبح بھی جس طرح سے میں نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن بہت درست سمت میں آگے بڑھ رہا ہے. انہوں نے جو ٹیکنیکل کمیٹیز اپنی کانسٹیٹیوٹ کی ہیں اس کے نتیجے میں ایک ایویلیویشن حاصل ہو جائے گی کہ کس طریقے سے ہم نے آگے جا کے ان الیکشنز کو ای وی ایم کے اوپر جو ہے وہ کرانا ہے. اور اس کی جو ان کو اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت کی طرف سے جو بھی اسسٹنس چاہیے، ہماری طرف سے جو بھی مدد چاہیے ہوگی انشاءاللہ تعالی وہ حکومت فراہم کرے گی. میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ جو اس کے بارے میں کچھ میڈیا میں یہ تاثر مل رہا ہے کہ شاید یہ بڑے مہنگے الیکشن ہوں گے. ایسا کچھ نہیں ہے، یہ اتنے ہی تقریباً الیکشن ہوں گے جتنے کہ ہمارے باقی عمومی الیکشن ہوتے ہیں. اور ایکچولی اگر آپ تھوڑا لانگ ٹرم میں دیکھیں گے تو یہ الیکشن کا پروسیس سستا ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو ای وی ایم بار بار جو ہیں وہ نہیں خریدنی پڑیں گی. اس کے ساتھ ساتھ جو آج امپورٹنٹ جو ہمارے پروگرامز ہیں سوشل ویلفیئر کے، ان کے اوپر بریفنگ دی گئی ہے ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے. اس کے بعد جو اس کی جو احساس کا پروگرام ہے، اور پھر جو صحت کارڈ ہے، صحت کارڈ کا جو ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے پنجاب کا، تقریباً 350 ارب کا پروجیکٹ ہوگا. اور اس سے بھی انشاءاللہ پنجاب کے تمام جو لوگ ہیں ان کو 10 لاکھ روپے تک کا علاج کی سہولت جو ہے وہ فراہم ہوگی. جو یہ اتنی بڑی سہولت ہے جو کہ کسی ڈیولپڈ ملکوں میں بھی یہ سہولت میسر نہیں ہے. ہماری پوری کوشش ہے، ابھی بھی یہ کوشش ہے کہ ہم سندھ حکومت کو اور بلوچستان حکومت کو اس پروگرام میں لے کے آئیں. بلوچستان کی حکومت نے اس پہ اپنی آمادگی ظاہر کی ہے، سندھ حکومت نے ابھی تک اپنی آمادگی ظاہر نہیں کی ہے. اور بدقسمتی سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سندھ حکومت کا جو کردار ہے ابھی تک، اور وہ زیادہ تر جو ہے وہ اینٹی پیپل کردار ہے. چاہے وہ قیمتوں کا معاملہ ہو، چاہے وہ علاج کا معاملہ ہو، چاہے کوئی اور سہولت کا معاملہ ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک اسپائلر کا کردار ادا کرتے ہیں ہمیشہ سندھ کی حکومت. اور ابھی بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مفت علاج کی 10 لاکھ روپے تک کی سہولت ہے، یہ پاکستان کے ہر شہری کا حق ہے. اور اس لیے ہم سندھ حکومت کو دوبارہ یہ زور دے رہے ہیں کہ وہ اس پروگرام میں شامل ہو، اور اس کے جو فائدے ہیں وہ اس سے عام آدمی کو فائدہ پہنچے. یہ البتہ مایوسی کی بات ان کی ہوگی کہ پہلی دفعہ ایک ایسا پروگرام ہوگا جس میں وزیروں مشیروں کو اس طرح سے فائدہ نہیں ہوگا، تو سندھ حکومت شاید اس کے اوپر پریشان ہے، لیکن عام آدمی کو اس کا فائدہ ہوگا. اس لیے ان کو اس طرف جو ہے وہ جانا چاہیے. اسی طریقے سے آج مہنگائی کی صورتحال کے اوپر جو ہے وہ غور ہوا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ جو اس وقت سینسٹیو پرائز انڈیکس ہے اس میں 0.67% کی جو ہے وہ کمی آئی ہے، جو بڑی خوش آئند ہے. اور اسی طریقے سے اس وقت جو ہماری تمام تر توجہ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت ایک آپ سمجھیے کہ بین الاقوامی مہنگائی کے جو اثرات ہیں ان کو ہم کم سے کم کر سکیں. اور انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہی یہ صورتحال بہتر ہو رہی ہے تو یہ عام آدمی کو اس کا بھی جو ہے وہ انشاءاللہ فائدہ پہنچے. اچھا فواد چودھری صاحب، یہ بتائیے گا، آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ حکومت مہنگائی کی شرح جتنی زیادہ ہے لیکن حکومت جھوٹے اعداد و شمار سے اس کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے. کیا آپ کی جانب سے اعداد و شمار آ رہے ہیں، کیا وہ جھوٹ پر مبنی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مہنگائی کا ایک سینسٹیو پرائس انڈیکس جو آتا ہے اور سی پی آئی آتا ہے، کنزیومر پرائس انڈیکس، یہ ایک بڑے ڈیٹیلڈ پروسیسز اس کے اویلیبل ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ پی بی ایس کے ساتھ بیٹھ جائیں،
क्योंकि नून लीग के ज़्यादातर लोग जो हैं उन्होंने कभी ज़िंदगी में अखबार भी पूरा नहीं पढ़ा, तो उनको दावत मैं ये देता हूँ कि वो पहले सिस्टम समझ लें। इस जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है इसमें भी 40% जो एदाद शुमार हैं वो कराची से आ रहे होते हैं, और कराची की वजह से हमारे ये जो एदाद शुमार हैं, मैंने कल भी बताया था कि किस तरह से उनका बोझ जो है वो वफाक ले रहा है। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जो महंगाई के ऊपर इस वक्त एक विरद है या जो वो गुफ्तगू करते हैं, उससे इसलिए उनका क्रेडिबिलिटी नहीं है कि वो जिस दिन आज इन्हीं के करतूतों की वजह से पाकिस्तान में महंगाई है। अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी और शाहिद खाकान अब्बासी साहब अपनी दौर में पॉलिसीज बेहतर रखते और आज हमारी डिपेंडेंस ना होती अपनी इतनी ज़्यादा बाहर के ऊपर, तो हमारी महंगाई में हालात ये ना होते। आप सिंपल बात है, आप एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, आपकी दरामदात ज़्यादा है, आपका डॉलर ऊपर जा रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जब मिनिस्ट्री संभाली थी अपनी गैस की, 1 रुपए का उसके ऊपर कर्जा नहीं था। जिस दिन ये छोड़ के गए 157 अरब रुपए का कर्जा छोड़ के चले गए, और जो पॉलिसीज देगी उनसे भी हमसे भी ये अभी तक जो है वो वापस कर्जों से नहीं निकल पा रही। अच्छा फवाद चौधरी सर, कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बॉयकॉट का फैसला किया सर, ये इजलास होगा अपोजिशन के बगैर या इसको आगे? ये तो पार्लियामेंट का इजलास है और ये स्पीकर साहब बेहतर बता सकते हैं, पार्लियामेंट बेहतर बता सकती है कि वो इस इजलास के ऊपर क्या करेंगे। लेकिन अपोजिशन का मैं समझता हूँ कि वो पार्लिमानी पार्टी के इजलास में भी तैयार नहीं है, वो किसी जगह के ऊपर जो है वो तैयार नहीं है। बेसिकली मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था, ये सारे थके हुए पहलवानों का इज्तिमा है। पीडीएम तो अब बेचारे जो है वो 5 चूहे घर से निकले करने चले शिकार, तो 1 चूहा अब बाकी रह गया है, बाकी तो सारे वैसे ही रास्ते में इधर उधर हो गए। अच्छा फवाद चौधरी साहब ये बताइएगा कि आइन अपना रास्ता बनाएगा, ईवीएम के हवाले से आपने जो आइन पास बिल पास किया, आइन रास्ता बनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने भी कमेटियां बना दी, आप भी बड़े सीरियस हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अपोजिशन जो है, अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात अभी तक क्यों नहीं दूर हो सके? अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात इसलिए दूर नहीं हो सके कि वो तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात दूर ही नहीं करना चाहते। हम तो अब भी देखिए, हम बड़ी सिंपल है, हम अपोजिशन को आज भी कहते हैं बड़ी इस्लाहात के ऊपर आए, हमारे साथ बैठे, हमें बताएं ये इस्लाहात गलत है, आप अपनी दे दें और हम उसके ऊपर चल पड़ते हैं। लेकिन आप भी सामने देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि वो इस तरह की कोई इस्लाहात की तरफ आ ही नहीं रहे हैं। तो उसका मकसद ये है कि वो मौजूदा निज़ाम में इतने कंफर्टेबल हैं कि वो चाहते नहीं कि निज़ाम में बेहतरी है। अच्छा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो मेंबरान हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की है, अफवाहें आ रही हैं, खबरें आ रही हैं कि उनमें कोई तब्दीली करने जा रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो इजलास हुआ उसकी मीटिंग में मैं मौजूद था, और बुनियादी तौर के ऊपर उसमें जो कुछ जो MNAs हैं उन्होंने अपने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को मौसर करने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है उसका किरदार बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर बात। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की स्टोरेज और उनकी खरीदारी के हवाले से अपनी डिमांड भेजी है, घर रुपए पर मिले। क्या वफाकी हुकूमत को फंड्स फराहम करने के लिए तैयार है? नहीं, देखिए जो EVM के ऊपर जो उनकी पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल आ गया है। अब जो उन्होंने सही काम उन्होंने ये किया है कि उन्होंने टेक्निकल एवेल्यूएशन कमेटी क्रिएट की है। अब ये देखें ना, ये तो टेक्निकल लोग बताएंगे कि कितना, बहरहाल जितना भी EVM के लिए इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए जो भी फंड चाहिए होंगे वो हम कमिटेड हम देंगे। एक चीज मैं ऐड कर दूं कि आज जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो आप में से एक दोस्त की वजह से की है। आप में से एक दोस्त ने आज सुबह 9 बजे मरियम बीबी की एक नई ऑडियो सुनवाई है, जिसके बाद माहौल में मुकम्मल तरथली पड़ जाएगी, और उस परेशानी में आज उन्होंने दोबारा महंगाई के झूठे सच्चे अदाद शुमार दिए हैं। आप कल भी इन्हें सुबह बोलता नजर आएंगे। अब वो साफी भाई पे है, वो कब लाना चाहते हैं ऑडियो मैं तो सुन चुका हूँ, लेकिन वो क्योंकि उनकी अमानत है तो उन्होंने डिसाइड करना है कि वो उन्होंने ऑडियो मरियम बीबी की, लेकिन जब वो ऑडियो आएगी तो माननी भी पड़ेगी कि वो सच्ची है, और उसके बाद शर्मिंदगी कई गुना और बढ़ जाएगी। चलो सर, इस ऑडियो पे आप हुकूमत कोई रिएक्ट नहीं कर रही? जितनी ऑडियो आ गई है समझ नहीं आ रहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी और शहबाज गिल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, और फवाद चौधरी ने कहा कि आइंदा आने वाले दिनों में कोशिश करें, आज में इजलास में महंगाई पर बातचीत की गई है कि आइंदा आने वाले दिनों में अवाम को रिलीफ दिया जा सके।